عمران خان جتنا مرضی زور لگا لے 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا گلشن رفیق فیصل آباد میں افطار ڈنر کی تقریب سے خطاب، بولے نگران حکومت کے ہوتے ہوئے انتخابات مقررہ وقت پر اسی سال ہوں گے، جیسے ہی الیکشن شروع ہوگا نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے۔ ایک فتنے کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک بحرانوں کا شکار ہے، حلقے کے عوام نے ہر بار مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا، آج میرے پاس کوئی عہدہ ہے تو وہ آپ کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ اب الیکشن جو ہے 14 مئی کو تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے اور جو ہے وہ اسی سال ہوں گے، یعنی یہ مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو الیکشن کی تیاری جو ہے اس کا جو آغاز آپ نے کیا ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔ مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ ختم، آخری روز فیصل آباد کے آٹا پوائنٹس پر رش لگ گیا، شہریوں میں مفت آٹا کی تقسیم کیا گیا۔ سٹی پولیس آفیسر علی ناصر رضوی کا ہاکی سٹیڈیم آٹا پوائنٹ کا دورہ، سیکیورٹی اور آٹا ترسیل کا جائزہ لیا۔ شہریوں نے نگران حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا غریب عوام کے لیے بہترین اقدام کیا گیا۔ نہیں اندر کوئی مسئلہ نہیں، بس لائن پر لگ کر آٹا مل رہا ہے، 3 تھیلے مل گئے ہیں، پہلے 1 ملا پھر اب 2 مل چکے ہیں۔ آپ کا بڑا شکریہ، حکومت کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم وزیر اعظم کا وزیر شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ آٹے کی سہولت ملی ہے۔ مفت آٹا فراہمی کے آخری روز بھی ٹوبہ کے شہری مستفید، شہریوں نے مفت آٹا فراہم کرنے پر حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ آٹا پوائنٹ پر بہترین انتظامات کیے گئے، مفت آٹے کی فراہمی 25 شعبان سے شروع ہوئی جو 25 رمضان تک بلا تعطل جاری رہی۔ عید سے قبل عوام کو مہنگائی کا جھٹکا، پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا 283 روپے پر جا پہنچا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے بے روزگاری میں پسی عوام کی مشکلات بڑھ گئیں، شہریوں کا شدید رد عمل، نظر ثانی کی اپیل، کہتے ہیں مہنگائی نے پہلے ہی جینا مشکل کر دیا، حکومت غریب عوام پر ترس کھائے۔ بھائی غریب مری جاندہ وا، غریب جڑا سگا غریب ہوئی جاندہ، امیر جڑا امیر ہوئی جاندہ، کہنا کی ہے ویرے 10 روپے کی عید آ رہی ہے، گاں پھر مہنگائی کر دیتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ریٹ کم کریں ہر شے کی، ہے نا۔ یہ خربوزہ ہے دیکھ لو کیا ریٹ ہے، 40 روپے کلو، کوئی مول ہے، لیکن کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے۔ جو پہلے ادھر تیل اتنا مہنگا سیگا تو سواری کوئی 10 روپے فڑاندی، کوئی 20 فڑاندی، سواری بھی اتنے پیسے نہیں دیندی، تیل دے پیسے پورے نہیں ہوندے، حقیقت گل ہے یار، دیہڑی جڑی نا کمانی بڑی اوکھی ہو جاندی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، جنگ میں سیاسی تنظیموں کا شدید تحفظات کا اظہار، جماعت اسلامی اور کسان بورڈ نے عید کے بعد سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا۔ فرید احمد مکھیانہ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ مہنگائی کا نیا طوفان لائے گا، عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستان میں قیمتوں میں اضافہ ظلم ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہ جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم پیٹرول کو 150 کے اوپر لے آئیں گے، لیکن یہ اس کو 300 کے قریب لے گئے ہیں، تو اب غریب کا جو نا دبر ہو گیا ہے، تو ان کو خیال بھی کرنا چاہیے، ان کو یہ اخراجات اپنے پروٹوکول کے جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے۔ مہنگائی کا سونامی تباہی مچانے لگا، ہانڈی کی شان، ادرک 650، لہسن 310، لیمو 190 روپے کلو میں دستیاب، آلو 62، پیاز 58، سبز مرچ 85 روپے کلو، جھنگ میں لہسن 360، ادرک 600، لیمو 350 روپے فی کلو، بھنڈی 160، گاجر 100، گوبھی اور کریلا 80، بینگن 60 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ ٹوبہ میں ادرک 650، لہسن 310، لیمو 207، ٹینڈے 200، مٹر کی قیمت 160 روپے کلو تک جا پہنچی۔ ماہ سیام میں غریب کے لیے فروٹ چاٹ کھانا بھی ناممکن، پھل پہنچ سے دور، بہت دور۔ فیصل آباد میں سیب 325، انگور 410، انار 420، کیلا 210، خربوزہ 90، امرود 200 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے۔ محکمہ خوراک کی جانب سے باردانہ کی تقسیم جاری، ضلع چنیوٹ میں ٹارگٹ کا 10% سے زائد
52,000 बोरी बारदाना तकसीम कर दिया गया। महकमे खुराक ज़राए के मुताबिक जिला भर में 150 किसानों में बारदाना तकसीम किया गया। उधर फैसलाबाद में गंदम की कटाई तेजी से जारी। महकमे मौसमियात ने फिर से बारिशों की खबर दे दी। किसानों को गंदम की हिफाजत के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। रेलवे ने खुशियों की ट्रेन चला दी। महकमे का फैसलाबाद से दीगर शहरों के लिए ईद स्पेशल ट्रेन का ऐलान। स्पेशल ट्रेन ईद के तीनों रोज चलेगी। कल से स्टेशन पर ईद स्पेशल ट्रेन की बुकिंग खोल दी जाएगी। उधर फैसलाबाद से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस ने एसी स्टैंडर्ड के किरायों में 30% कमी कर दी। कराची के लिए एसी स्टैंडर्ड का किराया 6,500 से कम करके 4,550 रुपये कर दिया गया। फैसलाबाद की अहम शाहराहों के खुले मेन होल शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गए। सरगोदा रोड और समुद्री रोड पर खुले मेन होल से हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। जिला इंतजामिया की गफलत के बायस समुद्री रोड पर नाले की स्लैब भी टूट फूट का शिकार, शहरी अजियत में मुब्तला। कोई हादसा भी पेश आ सकता, कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। वैसे काम ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਢੱਕਣ। टैक्स रिटर्न जमा कराने वाले मुलाजमत पेशा फाइलर्स को तरजीही बुनियादों पर रिफंड्स मिलेगी। बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद स्टेट बैंक अदायगियां करेगा। टैक्स रिफंड्स की प्रोसेसिंग तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत। रिटेलर्स की कैटेगरी में रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में 10% कटौती की तस्हीर रिटर्न में कर दी गई। नई रिटर्न में रिटेलर्स की 90% सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट हो रही थी। बिला जवाज कटौती के खिलाफ टैक्स गुजारों ने FPR को शिकायत दर्ज कराई थी। सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न में तब्दीली का SRO जारी कर दिया गया। सरकारी महकमों में क्लरिकल स्टाफ की कमी पूरी करने का फैसला। झंग समेत दीगर अजला में जूनियर क्लर्क्स की सीटों पर तैनातियों के लिए इकदाम। तैनातियों के दौरान 20% सीटों पर दर्जा चहारम के मुलाजमीन को तरक्की दी जाएगी। फेस्को ने स्केल 17 के मुख्तलिफ असामियों पर इंटरव्यूज के लिए उम्मीदवारों को कॉल लेटर जारी कर दिए। इंटरव्यूज 17 अप्रैल से 5 मई तक वापना इंजीनियरिंग एकेडमी में मुनक्किद होंगे। इंटरव्यूज के लिए अहल उम्मीदवारों की लिस्टें NTS की वेबसाइट पर अवेजा कर दी गई। हुकूमत पंजाब का कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ और रोजगार की फराहमी के लिए इनकलाबी इक़दाम। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पेट्रोल पंप के हसूल के लिए बल्क रफ्तारी और शफाफियत से NOC का इजरा किया जाएगा। SHOs की बेहतरीन कारकर्दगी। IG पंजाब ने चिन्योट के 2 SHOs को इनाम के लिए बुला लिया। SHO रजुआ मलिक असदुल्ला खोकर, SHO जनाब नगर मनाजिर अली को इनाम दिया जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को फंड्स की अदम दस्तयाबी का मामला। स्कूलों की जानिब से फीसों और एनरोलमेंट बढ़ाने के मुतालबे। तालीमी साल 2023-24 के वाजिबात की अदायगी बढ़ने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। ईद की आमद टोबा और झंग के बाजारों में खरीदारों का रश। किसी को मैचिंग दुपट्टे की तो किसी को चूड़ियों और जूते की तलाश। ख्वातीन मेहंदी लगवाने के लिए स्टॉलों पर पहुंच गईं। महंगाई का तूफान, शहरी ईद खरीदारी के लिए परेशान। बढ़ती महंगाई ने कुव्वत खरीद कम कर दी। बाजारों की रौनकें बहाल न हो सकी। फैसलाबाद के पहाड़ी ग्राउंड में लगाए गए इतवार बाजार में
वीरानियों के डेरे। जंग में भी कारोबारी तबका परेशानी का शिकार। शहरियों की बड़ी तादाद लंडा बाजार पहुंच गई। सफेद पोश शहरी लंडा बाजार से खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। कहते हैं महंगाई के इस दौर में लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं। की कीमतें काफ़ी कम हैं और जो मिडिल लोग हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। और ये थोड़ा सा कि लंडे में घूम के बंदे को ढूंढना पड़ता है, लेकिन अच्छा गारमेंट मिल जाता है और कीमतें भी बड़ी मुनासिब हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है। कोई बाज़ारों में लोग ख़रीदारी सस्ते के लिए करते हैं, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो ना होने के बराबर है इस वक्त, क्योंकि ईद के त्यौहार के मौका पर उनको नई चीज़ें भी दरकार होती हैं, खाना पीना और दूसरे सिस्टम, लेकिन इसलिए बाज़ार की तरफ रुझान लोगों को कम है और महंगाई तो ज़्यादा है, वो तो ऑलरेडी है ही। ज़िया अलामा फाउंडेशन फैसलाबाद की जानिब से SOS विलेज में यतीम बच्चों में ईदी तकसीम। ईद स्टॉल्स भी लगाए गए। ज़िया अलामा फाउंडेशन ने बच्चों को ईद तोहफे भी दिए।